प्रिय भाई भौणी मैंने मो जीशु नाम में समस्त को नमस्कार जनाऊे। समस्ते वचन रे आगे बढ़े, समस्ते प्रभु को जानूे, समस्ते प्रभु को परिचय पाऊे। प्रभु तुम निश्चिंत साहाय्य करो, वचन रे आगे बढ़, अन्य जन को भी सिखाओ। आज आम आज पुस्तक आज तुमको मो पुरातन विषय पुरातन नियम किसी मो पुस्तक माने आईबू पुस्तक मुझे शिखेवाई जाऊे। समस्ते यहाँ शिखा निहाती आवश्यक। आज आम माने कौन भावुचे टिके कष्ट अनुभव कले आम भावुचे कौन प्रभु को अभिशाप दौचे, प्रभु को अनेक प्रकार कथा कहे खाली आमको ही माने मिलला कि प्रभु एत कष्ट दौचे न। आज आम आईबू पुस्तक आम केते कौन शिखी पारबा। प्रिय भाई भौणी आज समस्त निज जीवन को प्रभु को निकट समर्पण कर, प्रार्थना कर प्रभु हमको बुद्धि और ज्ञान खोली दे। प्रभु ए पुस्तक आम किसी शिखी पार्बू आ तो नार गौरव हे, तोर महिमा हम, तो ना आम जीवन को कटई पार्बू। निजर पापमय जीवन को त्याग कर प्रभु ना निज जीवन को कटाइबा चेष्टा कर। प्रिय भाई भौणी मैंने समस्ते वचन रे आगक बढ़ते, समस्ते वचन चलुवा प्रभु तुम समस्त को आशीर्वाद करो। आसतु आम छोट प्रार्थना करी आम वीडियो को आगक बढ़ाइबा। हे स्वर्गमत सृष्टिकर्ता प्रभु जीशुपा को तोर पवित्र चरण तले मु धन्यवाद दउछि। जीशुपा तोर महान नाम रे मु धन्यवाद दउछि। प्रभु का ए सुंदर वचन जीशुपा हम जीवन रे देवानित कर धन्यवाद दउछि। राजा हे प्रभु को जे कौन से लोग प्रभु के वचन शिखापी जाऊन आत्मिक ज्ञान बुद्धि सब खोली दे। प्रभु को शिखी बुझिकी तो ना चली पार्बे। अनेक लोक प्रभु अनेक प्रकार पाप रे पड़े उद्धार हो पारे, तोर वचन चली पार्बे। प्रभु को अनेक प्रकार शैतान आगभरी केमती सब खंडन हो पारे। प्रभु को लुसिफर प्रभु ए जगत रे अनेक प्रकार माने पलपन पकई से वचन द्वारा कि से प्रभु बंधन सब आजाद कर पार्बे। प्रभु से साहाଯ୍य करे। राजा जे कौन लोक वाक्य सुनबे प्रभु तो वीडियो माध्यम रे प्रभु को तोर निश्चिंत उपस्थिति थी। प्रभु तो उपस्थित अच्छु बोले मोर विश्वास। प्रभु तुम सदा सर्वदा आम सहित अच्छ बोले मोर विश्वास। प्रभु तुम पवित्र वचन कह तुम हृदय हूँ मोर मंदिर। प्रभु विश्वास कर तुम आम हृदय ही रोच, को मंदिर ना को चर्च ना कोठे ना। प्रभु जे कौन लोक प्रभु को खोजुंट सत्यता कौन जानते आज मान जीवन में कम करा। प्रभु जीवन में आज कथा को प्रभु का सत्यता कौन मान को जना। प्रभु का वचन माध्यम सब जीशुपा जे कौन लोक यहाँ शिखा चाहते ज्ञान बुद्धि खोली शिखी बुझिकी अन्य जन को किसी शिखे पार्बे। तोर गौरव तोर महिमा हो, तोर इज्जत और सम्मान दौचे। राजा के प्रार्थना मु जीशु नाम रे मांगुची, सुने और दया कृपा प्रार्थना ग्रहण करे। आमीन। धन्यवाद जीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद जीशु। प्रभु को महिमा, प्रभु को गौरव, प्रभु जुगे जुगे माने प्रभु को आम केते महिमा देले भी प्रभु से महिमार योग्य। प्रिय भाई भौणी आज आम कौन शिखा जा आई पुस्तक आई पुस्तक एमती अनेक प्रकार अच्छी जे आम संसार कौन कौन चलुचे ए सब किसी आम आई पुस्तक देखा जा। प्रिय भाई भौणी मैंने आज मुझे तुमको कहवाक जाऊँगी। आज आज रात कौन लोक मैंने आज कैथोलिक बाप्टिस्ट अनेक प्रकार जो धर्म बनईकी रखी मैंने आज कौन भावुं जीशु आज उठे माने जीशु केबेठू उठिकी स्वर्ग को जाइए। बाकी मनीष मैंने एत पागल जे जीशु आज उठो बोली समस्ते कौन अच्छा राति 12 माने माने आग्रह सहित कर। प्रिय भाई भौणी जे कौन लोक मोर वीडियो देखुच बोले मुझे तुम समस्त को रिक्वेस्ट कर सब पल भंडू माने दूरे हुआ। ये सब मूर्ति पूजा यहाँ प्रभु निकट को नौनी, यहाँ शैतान निकट को नौचे। कहीं आम प्रभु जीवित परमेश्वर से एक माने माने गोटे दिन से गोटे माने थर मरी जाइए, गोटे थर पुनरुत्थान होइछि। आ से जगत छाड़ी से माने स्वर्ग रे अच्छे। से गोटे दिन आसब, से जिते बड़े आसब आम समस्त को हिसाब देवाक पड़ो। से प्रभु तुमको जो वचन दे वचन आग को बढ़, प्रभु काम कर। ए सब बेकारिया काम न करी प्रभु जो काम दे प्रभु कौन काम दे जो 12 शिष्य अने 12 शिष्य टू भी अधिक कौन कहला तुम जाइए मोर परिचय दियो, मोर साक्षी दियो, तुम जाइए चेला बन, तुम जाइए आत्मा बंच, तुम जाइए पापी मान को मो ना उद्धार कर बोली प्रभु कही। से आमको प्रभु जो काम दे से काम भल भाव करवा निहाती आवश्यक। प्रिय भाई भौणी समस्ते वचन शिखापी जा, समस्ते वचन चलब। मुझे तुमको रिक्वेस्ट कर कौन लोक फेसबुक रे अनेक प्रकार माने कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट छाड़ुं दया कर सब रिक्वेस्ट छाड़नी। तुमको जब मोर वीडियो देखबार अच्छी मुझे तुमको यूट्यूब मुझे कि फेसबुक रे अपडेट कर। तुमको जब मोर वीडियो देखबार अच्छी तुम यूट्यूब को सब्सक्राइब कर
हाँ मु सब्सक्राइब ऑप्शन माने करनी सेटिंग्स करनी बाकी जोटे सर्च लिखा है सेटा तुम माने सर्च कले नहीं सब्सक्राइब हम मु जेतले वीडियो अपडेट करबी सेतले तुमको वीडियो तुमे देखि पारबो सेई टाइप रे भाने मु तान रिक्वेस्ट करछि मते फेसबुक रे अनेक प्रकार फ्रेंड रिक्वेस्ट मते छाड़ो नै मु ए सब माने मो मोर माइंड ए सब रे नाही सेति पय मु तुम रिक्वेस्ट करछि तुमे जदि वचन रे आगक बढ़ाबे चाहछो मोर यूट्यूब को माने सर्च माने सेटा सर्च लिखा है सेटा ही तुम सर्च जदि करबो बोले मोर मु जेतले भी वीडियो मु अपडेट करबी सेतले तुमे वीडियो देखि पारबो आसंतु आज आम कौन शिखा जा समस्ते आज आग्रह सहित माने मु तुमको कहूँ मन ध्यान सब किसी शक्ति माने जोर माने माने तुम देकी आज वचन रे तुम आग को बढ़ो प्रिय भाई एबे हो तुम तेबे हो जेबे भी एटा भविष्य रे देखो वीडियो मु तुमको कही दउची जेते मु वचन पढ़ुची सेते तुम मन ध्यान देकी माने वचन सहित थिबो तुम पाखरे जदि बाइबल अछि तुम बाइबल काढी के वचन पढ़ पार निज निज भाषा रे मु तुमको ओडिया रे कहूची जे कोन लोग ओडिया बुझुचो समस्त बोली मुझे वीडियो बनाऊे प्रिय भाई बहन मु हिंदी बनई था जदि जेकोसी लोग हिंदी देखा चाहते मोर फेसबुक रे मु अपडेट करुच्ची दानियल राज पास्टर वीडियो सी भी प्रभुंर दास सी बहुत भल प्रचार करुच्ची माने प्रभुंर आशीर्वाद प्रभु दया द्वारा से बहुत भल प्रचार कर तार प्रचार शुणी को आज मोर जीवन परिवर्तन है तुम आगे मो प्रभु विषय कहूँ प्रभु धन्यवाद प्रभु गौरव हो से आज मत आज उद्धार कर आज मुझे गोटे मूर्ख झील को आज प्रभु मत कौन कर ज्ञान देती प्रभु गौरव आज तुमको आगे किसी कहवाई चाहूँ आज मु ओडिया कौन पढ़ी जान नी बाकी प्रभु आज मत एत ज्ञान देला आज मु तुम आगे मो प्रभुंर प्रशंसा प्रभुंर गौरव कर प्रभु ना मु कम कर प्रिय भाई केबे भी निजको दुर्बल भाव नहीं कहीं तुम जब थे प्रभु ना कम कर आरंभ कर दो प्रभु तुमको के ताकतवन बनई दो प्रभु कौन कही जे लोक ए संसार ज्ञान जे लोक धनी अच्छे गर्व न कर जो मैंने जो मान को माने कौन ज्ञान अच्छे गर्व न कर जो मान को माने अनेक प्रकार सर अच्छे गर्व न कर बाकी गर्व काठी कर जे प्रभु को जानी जे परमेश्वर को वाक्य जानी सी ही गर्व करवा निहाती आवश्यक प्रभु वचन कही मु गर्व कर आज मु प्रभु को जानी बोले प्रिय भाई तुम जब प्रभु को जानी तुम्हें भी गर्व करवा निहाती आवश्यक कहीं आम स्वर्ग मर्द सृष्टिकर्ता को जानी जी आमको ए पृथ्वी छाड़ी जी आमको माने ए सब किसी प्लानेट माने ए सब किसी माने ए जगह आमको देकी आमको छाड़ी ताको आम धन्यवाद देवा आम मनीष मान को धन्यवाद 1 मिनिट आम मनीष मान को धन्यवाद देवानी आम प्रभु को धन्यवाद दे जोटा मनीष स्थान से मनीष को देवा जोटा प्रभु स्थान से प्रभु को देवा से जो मूर्खता जो आजिकल चली वर्ष को 3 थर पर्व वर्ष को 3 थर ही प्रभु जन्म होची मरुची आ 40 दिन ए सब बेकारिया काम न करके प्रभु जो काम देती से काम रे तमे आग को बढ़ प्रभु जीवित परमेश्वर तमे प्रभु को तमे गोटे मड़ माने सदस्य माने तुम मानको कहबा जाउची आमे जेतले जो स्टेचू जेतले आम मूर्ति प्रभु तो सेमती नहीं बाकी तुम जो प्रभु एमती मरीचे एमती माने तुम जो क्रूसरे कर सब किसी पाप तुम जो प्रतिदिन प्रभु को से माने सेमती ताको रखी देकी तुम जो फूल माने फूल हार पिंधौच मोहब्बती लगुच से सब कौन दर्शाऊ से सब हूँ मूर्ति पूजा आउ गोटे एग्जांपल दउची सेटा हूँ गोटे मनीष मरी थिले ही ता ऊपर से माने फूल माळ आउ मोहब्बती तुम गोटे जीवन थिबा लोक को तुम माने तमे तुमर पुओ झील जीवन अच्छी तुम जाकि फूलमाला पिंधे तुम मोहब्बती लगे से कौन कहब मु कौन मरी कि माँ तो मत आज मत एमती करमती प्रकार प्रिय भाई आम प्रभु हूँ जीवित परमेश्वर तृतीय दिन में से माने जीवित है से पुनरुत्थान है से आम समस्त माइंड रे सेटअप कर माने सेव करवा दरकार प्रभु आमर पुनरुत्थान है माने माने कौन अनंत जीवन पाई बोली से पुनरुत्थान है जीवित अच्छी से तुम वर्ष को वर्ष तुम ना कि प्रभु को मारी पार्ब ना कि प्रभु को तुम माने उठे पार्ब ना से प्रभु गोटे थर जन्म होता आ गोटे थर मला आ गोटे थर से उठी से प्रिय भाई बहन मुझे समस्त रिक्वेस्ट कर समस्ते प्रभु ना निज जीवन को कटा प्रतिदिन जब बाइबल पढ़ो प्रभु ज्ञान तुम शिखि पार्ब आसतु आज मुझे विषय तुमको शिखाइबा जी फास्ट मुझे आइब पुस्तक पढ़ी तापर मुझे तुमको गोटे गोटे कर बुझेबी मु आज खाली दुई माने दुई गोटे चैप्टर माने 1 और 2 3 ए 3टा अध्याय ही मु पढ़ी काल की मु
सेकेंड अध्याय प्रभु निश्चिंत साहाय्य पवित्र आत्मा साहाय्य कर समस्त प्रार्थना कर प्रभु आमन को माने तुम मान को बुद्धि खुली दो किंतु तुम वचन चलबो मु प्रभु को धन्यवाद दउची प्रभु निश्चिंत पवित्र आत्मा साहाय्य पवित्र आत्मा मते साहाय्य करे वचन तुम मान को मु भल भाव सिखाई पारे प्रिय भाई बहन मु जो चेष्टा कर चेष्टा को तुम केबे भी पानी रे भाषा पाई देबनी तुम निश्चिंत जो चेष्टा ए भौणी करूची बोले तुम किसी शिखाओ अन्य जन को शिखाओ तुम शिखिकी आओ चुपचाप रही तुम भी शिखवा अन्य जन को शिख मु कहीं कहूँ तुम मान को सब आमे आमे गोटे महम सॉरी गोटे धूप काठी हो गोटे स्प्रे हो आमे आमे खाली से बास्ना को आमे कौन माने कौन महसूस करबा से माने स्प्रे हो कि माने धूप काठी हो लगई न थाउ जो ए माने ए धूप काठी जदि लगे घरे जे कोनसी सदस्य थांतु आउ जे कोनसी सदस्य आसंतु से माने समस्त से बास्ना को महसूस करि पारबे सेति पय आमे गोटे धूप काठी लगई थाउ आमे स्प्रे भी सेमति आगा ए माने स्प्रे लगेले समस्त बास्ना माने माने महसूस करि पारंते माने जो माने सुंगंतो बोली आमे माने स्प्रे लगई था सिंधी प्रकार आमे वचन जते आमे सिखुचो समस्त एटा जानबा निहाती आवश्यक बोली आमे निजे भी शिखवा अन्य जन को शिखवा निहाती हमर कर्तव्य प्रभु जो काम देछि आमे जोर जबरदस्ती आमे से काम को आगु को बढ़ेबा काहे के ना ए जगत माने पृथ्वी संसार रे अनेक प्रकार पाप रे पड़छन जे प्रभु को माने 100 रु खाली 1% ही प्रभु को जानिछन जे सत्य जीवित परमेश्वर को जानिछन आ 99% कौन समस्त पाप रे पड़छन समस्त मूर्ति पूजा रे पड़छन समस्त अत्याचार रे पड़छन समस्त माने कौन धन लालसा अनेक प्रकार पाप रे पड़छे सेठी पा हेले आमे खाली 1% अच्छो आमे जदि 99% को आमे जदि बंचेबा पा हेले आमे से 1% आका आमे गोटे सिपाही हेबा दरकार काहे कि ना गोटे मु तम गोटे उदाहरण दे दउची माने जते हिंदू हिंदू और पाकिस्तान आमे इंडिया आ पाकिस्तान जते झगड़ा होचंती सब बेले कोन आर्मी माने कोन तांके प्रस्तुत थाउचंती जे केते से माने कोन पाकिस्तान हमको अटैक करबे आमे तांको मान को से अटैक रो आमे हमर इंडिया को बंचे बोल तांके प्रस्तुत सिंती प्रकार तमे भी प्रस्तुत थिबा दरकार जते लुसिफर अटैक करबो सेते तमे वचन माध्यम रे ताकू खंडन करि पारबो जते तमर सांग जणे माने माने शैतान कलम पड़ी कि से आत्महत्या करजे से गोटे झियो पछरे पड़चे नले निज मां बापा को मारुची नले से चुरौजे सेते पर तमे वचन माध्यम रे तमे से तम सांग को भाई को भौणी को जे कोन लोक को तमे बंचै पारबो सेइतमा हेले हम पाखरे कोन थिबा दरकार वचन रे ज्ञान थिबा दरकार वचन रो प्रभुंकर दया प्रभुंकर कृपा और प्रभु को जानबा दरकार तमे जदि प्रभु को जानि न वचन रो ज्ञान नै तमे जन को बंचै पारबने प्रिय भाई बहन मु जोटा कहै तमे बुझुथिबा 1 सेकंड मु जोटा कहूँ तुम समस्त बुझुवा आ मो रिक्वेस्ट मु सब तुम कहूँ बाइबल सब प्रतिदिन पढ़ कहीं कहूँ प्रभु को तुम जापर प्रभु वचन तुम शिखिपार आसतु बहुत लेट करबिनी आई पुस्तक मु पढ़ापी जाऊँ समस्ते मन माने मन आ ध्यान सब किसी माने माने देकी आमे वचन शुणवा आई पुस्तक अध्याय 1 पद 1 रे कौन लिखा है आसंता आमे मु तमन को पढ़ी दउची आई पुस्तक इंदी एक पद रे खास नहीं बाकी तमे हमको आरंभ रे जदि शिखबा को हेले ए पुस्तक रे कौन लिखा है आमे सब निहाते आवश्यक जानबा पे आ मु खाली जोटा हमको शिखबा पे अछि सेटा ही मु तमन को पढ़ी के सुनाई देबे आ बाकी तक मु पढ़बी बाकी मु बुझाई पारबिनी सब कुछ हमको जोटा हमको शिखबा पे माने अछि सेटा ही हमें शिखबा आ बाकी तक हमें सेटा को छाड़ देबा ओके आई पुस्तक अध्याय 1 पद 1 ठू आमे आरंभ करा समस्त माने शुणु ये कौन लिखा है फास्ट माने चैप्टर रे उत्तम व्यक्ति आईबो माने गोटे से भलो व्यक्ति थिला से गोटे धार्मिक व्यक्ति थिला से प्रभु माने तमे पुस्तक जदि तमे निजे निजे भी तमे जदि टीच करबो तमे निजे निजे भी सेटा जदि पढ़बो बोले तमे जानि पारबो जे तमे आईबो किछि अंश तमे ग्रहण करे माने प्रभु को माने आईबो गोटे एते भलो लोक थिला जे निजे धनी थिला धन रु तार से माने मु तमको वचन पढ़ी दउची आ मु कहले बहुत लंबा है प्रिय भाई बहन आई गोटे उत्तम व्यक्ति थिला पद 1 रे कण ईसा देश रे आईबु नाम रे जने व्यक्ति वास करूथिला हे पवित्र साहाय्य करे उस देश रे आईबु नाम रे जने व्यक्ति वास करूथिला आईबु जने उत्तम व्यक्ति थिला धार्मिक व्यक्ति थिला आईबु परंस उपासना करिवा व्यतीत अन्य समस्त प्रकार मंद कार्य ठारे विरुद्ध रही माने सब किसी मंद कार्य माने खाली परमेश्वर को उपासना करता आ मंद कार्य ठार से दूर रे थिला
ଆଇବୁ 7ଟି ପୁତ୍ର 7ଟି ଝିଅ ଥିଲା, ମାନେ ଆଇବୁର ଗୋଟେ 7ଟି ଝିଅ 7ଟି ପୁତ୍ର। ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକରେ ହିଁ କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଇବୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାମ କରୁନ। ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାର, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏ ସଂସାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପରେ ପଡ଼ି ଚାଲି, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆଇବୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିଲା, ସେ କିଛି ଭଗବାନ ନଥିଲା କିଛି ନାହିଁ, ବାକି ସିଏ ଆମ ପରେ ସଂସାରରେ ସିଏ ଥିଲା, ଆମ ପରେ ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ମାନେ ସେ ସବୁ କିଛି ଠାରେ ବଞ୍ଚିକି ବି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ ମନ୍ଦ କାମ କିଛି କରୁନଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଇବୁ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ କେତେ କିଛି ଶିଖିପାରବା। ଆଉ ତମେ ନିଜକୁ ଜଜ୍ କରବ ଯେ ଆଜି ଆମଠି କ'ଣ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଜଜ୍ କରିପାରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପଦ 2ରେ କ'ଣ, ଆଇବୁ 7ଟି ପୁତ୍ର 7ଟି ଝିଅ ଥିଲା। ଆଇବୁର 7,000 ମେଣ୍ଢା, 3,000 ଓଟ, 1,000 ଷଣ୍ଢ ଏବଂ 5,000 ମାଇ ଗଧ ମାଲିକ ଥିଲା। ମାନେ ମାନେ ଆଇବୁ 7,000 ମେଣ୍ଢା, 3,000 ଓଟ, 1,000 ଷଣ୍ଢ ଓ 500 ମାଇ ଗଧ ଥିଲା, ମାନେ ମାଲିକ ଥିଲା, ତା ମାନେ ଏସବୁର ମାଲିକ ଥିଲା। ତାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୂତ ଥିଲା, ମାନେ ଭୃତ୍ୟ ଥିଲା। ଆଇବୁ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଧନୀ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇବୁ ବେଶୀ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ କରିथा, ମୋଟେ ଧନ ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାକି ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଧନ ମୋଟେ ଥାଉ ନଥାଉ, ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଇବୁ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା କୌଣସି ମନ୍ଦ ସେ କାମ କରେନି, ସେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ବାକି ତକ ସେ କିଛି ମନ୍ଦ କାମ କରୁଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ମାନେ ତାର ଗାଈ ଗୋରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ଧନୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମାନେ ଭରିପୁର ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ସେ ବେଶୀ ଧନୀ ଲୋକ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବେଶୀ ଧନୀ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସହରରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି ପ୍ରକାର ସେ ଉଷା ଗୋଟେ ଦେଶ ଥିଲା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଠି ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଅଧିକା 4ରେ କ'ଣ ଲେଖା, ଆଇବୁ ପୁଅମାନେ ପାଲି କରି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ମାନେ ପଲ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେମାନେ 3 ଭଉଣୀ ଏହା ଭୋଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯୋଗ ଦେବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କେ ବେଶୀ ଧନୀ ଥିଲେ ଯେ ପଲ ଭୋଜି ମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ 3 ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଭୋଜିରେ ମାନେ ଡକା ଗଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। 5ରେ କ'ଣ, ଆଇବୁ ଉତ୍ସବ ପରଦିନ ପ୍ରାନ୍ତ କାଳରେ ଶୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ହୋମ ବଳି ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ହୃଦୟରେ ପାପ କରି ଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଇବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏପରି କଲା। ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ, ଆଇବୁ 5ରେ କ'ଣ, ଆଇବୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ଉଠିକି ସେ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ନିଜ ଶୋଇବାର ବେଡ୍‌କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସବୁଦିନ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲା ଯେ ମୋର ପୁଅମାନେ ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ପାପ ବି କରିଥିବା, କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପାପ କରିଥିବେ। ଆଇବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକି ଆଇବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏପରି କଲା, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। ସେ ମାନେ ପୁରାତନରେ ଆମେ କିଛି ପାପ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାଇକି ମାନେ ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କେ ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପାପ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଉତ୍ସବ କଲେ ତା ରକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ସେମିତି ଲେଖା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଇବୁ ଯାଇକି ତା ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଥାନ୍ତି। ଆଇବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏପରି କଲା। ପଦ 6ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସହିତ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ସେଠା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେଠୁ ଆମେ ମେନ୍ ଟପିକକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଆଜି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯୋଉ ସଂସାରରେ କିଛି ଶୈତାନ ନାହିଁ, କିଛି ମାନେ ଶୈତାନ ଅଛି, ବାକି ଶୈତାନ ଆମକୁ ପାପ କରଉନି, ଏସବୁ ଯୋଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ସେଇ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମାନେ ତାରିଖ ଥିଲା, ସେଦିନ ତାଙ୍କେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା।
से स्वर्गदूत सहित शैतान मध्य थिले सेठारे उपस्थित थिला। एठी कोन लेखा जी से पद 6 रे आईब पुस्तक अध्याय 1 पद 6 लेखा जी सदांग साक्षात लागे स्वर्गदूत पाए गोटे सेई दिन गोटे उपस्थित माने गोटे डेट फिक्स ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦିନ ହିଁ ସ୍वर्ଗଦୂତ ମାନେ ସବୁ କିଛି ମିଟିଂ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ବି ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। पद 7 रे कोन लेखा है सदाप्रभु शैतान को पचारे तुमे केउठी आसिल। शैतान सदाम को उत्तर देला मु पृथ्वी रे एणे तेणे विचारण करथिल। एठे कोन लेखा है शुणु एठे कोन कहूछि आम इम्पोर्टाट हो प्रभु पचारे तुमे कोठी थिल तुमे क्वाडरू आसीचो माने एबे तुमे माने कोठुटू तुमे आसीचो वर्तमान तुमे एबे कोठू आसीचो बोले शैतान कोन कहला मु पृथ्वी रे एणे तेणे जाईकी बुलुथिली बोले तार अर्थ कोन आजिकाली पपुलार कौन माने आजिकाली बहुत लोग कौन पापरे पड़छन्ति शैतान द्वारा। शैतान कौन करछे पृथ्वी सब को घांटुचे धन लभले चुअर मद माने मद पीबाटा पुओ झियो झगड़ा माने कौन स्वामी स्त्री झगड़ा माने कौन बेबिचारी अत्याचार माने कौन मंद ए सब किछि माने दुर्नाम काम कौन कर शैतान कर। आसंत पद 8 रे कौन लेखा है तापरे सदा शैतान को पचार तुमे मोर सेवक आईबू को देखि अछ कि एठे लेखा है कौन शैतान को प्रभु जीशु को कौन पचार आईबू जने गोटे भलो थिला उत्तम लोक थिला बाकी प्रभु ताको कौन पचारला हे शैतान तू कौन देखिछु कि आईबू मोर गोटे उत्तम माने माने आईबू तुम सुनो तापरे सदा शैतान पचार तुमे मोर सेवक आईबू को देखि अछ कि माने प्रभु कौन करा मोर सेवक मोर धार्मिक लोक को तुम देखिछ कि से जो सब बेले प्रतिदिन से बाइबल पढ़ुची प्रतिदिन से प्रभु को नाम निज जीवन को समर्पण कर प्रतिदिन उत्सव करुची माने से मो निकट को तार अनेक प्रकार जेते धनी हेले भी से कौन करुची गर्व न करी मो निकट को से बड़ी सब दउची आ ताकू तू देखिछु कि से धार्मिक लोक को बोली कहबारो माने क्वेश्चन सेठे थिला। तापरे आउ थरे आईबू भली जणे व्यक्ति पृथ्वी रे केही नाही प्रभु केते प्रशंसा कला कौन कहला आईबू भली पृथ्वी रे व्यक्ति केही नाही बोली कहला माने आईबू एते धनी लोक थिला जे सेति में प्रभु कौन ताको प्रशंसा करछ। प्रिय भाई आज जे तमे प्रभु को मुहर तमे प्रशंसा सुनबा को चाहिए तमे कौन कर निज जीवन को तमे पवित्र करबा दे तमे धन थाउ न थाउ तमे किछि थाउ न थाउ तमे कौन चेष्टा कर प्रभु को सबले खुशी करा ना जे मनीष को खुशी करा पय सबले प्रतिदिन तमे चेष्टा कर से सब छाड़ी कि तमे प्रभु को खुशी करा पे चेष्टा कर। आज कौन होचे आज गोटे 17-18 वर्ष पो माने कौन गर्लफ्रेंड बनाउछन्ते से गर्लफ्रेंड को खुशी करा पे तांको पछरे पड़ अनेक प्रकार गिफ्ट से गिफ्ट कोठो माने पैसा कोठो आनछ निजर माँ बाप को झगड़ा कर से पैसा टाणी के आनी कि से माने गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो तांको मान को से गिफ्ट देबा पय बोली करछन से सब पाप तमे जो करूछ से सब पाप। प्रिय भावने तमे छोट हो बड़ हो जेटा भूल सेथि पाए तमे जो तमे माँ बापा को छोड़े कि अन्य जन को दौच अन्य जन को छोड़े आउ जन को दौच ए सब भूल माने आईबू गोटे भल लोक देले सेथि आज निज को निज पचार दे तमे के को ठारे अछ को गति रे अछ को माने को नंबर्स रे अछ तमे 10 रे अछ ना 20 रे अछ ना माने प्रभु को 99% तमे प्रभु को देइछ ना 100% देइछ बोली तमे आज निज को निज तमे परीक्षा कर ना तमे मूर्ति पूजा रे पड़छ ना तमे नियम रे खाली संडे को संडे चर्च जाउछ ना खाली तमे माने वर्ष को 3 थर तमे प्रभु को निकट को आसुछ ए सब निज को निज आज तू परीक्षा कर। प्रिय भाई आज आईबू पुस्तक रे हमको सब कुछ इंति सिखेबो जे संसार हमें कोन कोन करजु। आसंत माउ थरे म तमान को पढ़ी दउछु पद 8 रे कोन लेखा है तापरे सदा शैतान को पछरे तुमे मोर सेवक आईबू को देखियो कि आईबू भली जने व्यक्ति ए पृथ्वी रे केही नहांती आईबू जने उत्तम धार्मिक व्यक्ति अटे माने प्रभु कौन कले आईबू जने गोटे उत्तम आ धार्मिक व्यक्ति से परमेश्वर को उपासना करे से परमेश्वर को उपासना करे प्रभु को नाम रे से निज जीवन करे से प्रभु को नाम रे से उपासना करे बोले प्रभु कौन उपासना बोले तुम भाबने जे खाइबा पीबा सब छाड़ी नाही से प्रभु को नाम रे माने प्रभु को मार्ग रे चले प्रभु को जीवन माने प्रभु को पथ रे चले ए सब अन्य माने एटा फास्ट आईबू पुस्तक अध्याय 1 ही लेखा है से सब किसी मंद छाड़ी कि प्रभु को खाली सेवा करुला प्रभु को थारे से खाली निजको निज समय बिताउथिला ताडी धन संपत्ति हेले भी से सब किसी जे ना कि माने कोन से सेकंड रखी से प्रति सकाळ एठे कोन लेखा है पद 5 रे कोन लेखा है से माने 5 रे कोन आईबू उत्सव परदिन प्रति कालरु से सय त्याग माने प्रति काल सकाळ से उठी सय त्याग करिकी प्रथमे प्रभु को से अनेक माने मो जोटा भूल करछि
ମାନେ ଆର ଦିନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବି ଭୁଲ କରିଛି, ମୋର ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉଟା ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଣ କରିଥିଲା, ସେ ମାନେ ମେଣ୍ଢା ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ମାନେ ଆଗ ମାନେ ସେ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା, ମୋର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇବୁକୁ ତମେ ଦେଖି ଆସୁଛ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେ କଣ, ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା ସିନା, ସେ ବିଜନେସରେ ଟାଇମ ନ ଦେଇକି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସେ କଣ ଦଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତାର ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ବାକି ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି ବୋଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ମତେ ଦେବ, କାହିଁକିନା ଯେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରି ସେଟା ମୋର ନାହିଁ, ସେ ତାର ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ସକାଳୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ ତାରିଫ କଲା, ମୋର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଇବୁକୁ ଦେଖିଛୁ କି ବୋଲି ଶୈତାନକୁ ପଚାରେ। ଶୈତାନ ତାକୁ କଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପରମ ସେ ଉପାସନା କରେ ସେ ଏବଂ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ କରେ। ମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲେ, ବାକି ମନ୍ଦ କାମ କରିବା ଠାରୁ ସେ ଘୃଣା କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ପଦ 9 ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଶୈତାନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆଇବୁର ପରଂଶ ଉପାସନା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ଶୈତାନର ମାନେ ଗୋଟେ ଶୈତାନର ମାଇଣ୍ଡ ତ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ମାଇଣ୍ଡ, ମାନେ ସେ ମାନେ କଣ ସବୁବେଳେ କଣ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଏ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମୁଁ କେମିତି ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇ ବୋଲି ସେ ଖାଲି ଚାଲ ଚାଲିଥାଉଛି, ସବୁଦିନ ତାର କାମ ସେଇଟା। ଆଜି ଆସନ୍ ଶୈତାନ କଣ କହୁଛି, ସରି ଶୈତାନ କଣ କହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା କଣ, ଓ ଆଇବୁ କଣ ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି ତତେ ଉପାସନା କରବାଟା ବୋଲି ସେ କଣ କରେ, ମାନେ ଇଜିଲି କହୁଛି। ସେମିତି ପ୍ରକାର ମାନେ ଟଫ୍, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲବା ପାଇଁ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ତମେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହେବ, ବହୁତ ଏ ସବୁ କିଛି ସଂସାର ଯୋଉ ଏ ସବୁ କିଛି ଯୋଉ ସଂସାର ଯୋଉ ପାପ ରହିଛି, ସେ ପାପଠୁ ତମେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ଛାଡବାକୁ ହେବ। ଏଠି ମାନେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଇଜିଲି ନାହିଁ କି ସେ କଣ ତାର ଟ୍ରାପରେ ମାନେ ତାର ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଜିଲି ଆମକୁ ସେ ମାନେ କଣ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବ, ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ମଜବୁତ ଯଦି ଅଛୁ, ଶୈତାନ ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯଦି ପଥରକୁ ମାନେ ତମେ କେତେ ବି ସିଝେ ସେ ପଥର ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି ବଚନ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ତମକୁ କୌଣସି ଲୋକ ତମକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଦରକାର, ପଥର ପରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ତମେ ଯାଇକି ଆଜିଠୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ପଥରକୁ ତମେ ଗୋଟେ ବଡ କୁଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ସେ ପଥର ପକେଇଦିଅ, ସେ ପାଣି ପକ, ତମେ ସିଝଉଥିବ, ପାଣି ସର୍ବ ସିନା ପଥର ସିଝିବନି କି ପଥର ସର୍ବନି, ଯେମିତି ପଥର ସିଝେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲେ ତମେ ଶୈତାନ ତମକୁ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଡିଲ, ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କର, ବାକି ତମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ହୃଦୟ ତମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି ସେ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ରଖ। ତମେ ବାହାର ଜିନିଷ ତମେ ନାହିଁ କି ତମ ମାନେ ମଣିଷ କେତେ ବି କ୍ଷତି କଲେ ଭିତର ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଇଛ ବୋଲେ ସେଥିରେ ତମକୁ ନାହିଁ କି ମାନେ ତମକୁ କିଏ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ମାନେ ଇଜିଲି ଟ୍ରାପ୍ କରିପାରେ, ମାନେ ଇଜିଲି ସେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଗୁଣ ଗାଇଲା, ସେ କଣ କହୁଛି, ଆରେ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଯେ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତତେ ଉପାସନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ପଦ 9 ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଶୈତାନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆଇବୁର ପରଂଶ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି, ମାନେ ସେ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗତୁରା କହିବିନି, କାହିଁକି ମଜାକ ଯୋଉଠି ଆସୁଛି, ମାନେ ଆଗତୁରା କହିବାଠି ସେଇଠି ମଜା ଆସୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ପଦ 10 ରେ କଣ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଇବୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାର ପରିବାରକୁ ତାର ଯାହା କିଛି ନିଜର ସବୁ କିଛି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ତାକୁ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅତି ଧନୀ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ଧନୀ ଯେ ତାର ମେଷପଲ ଗୋପଲ ସର ଦେଶରେ ଥିଲା। ଏଠି କଣ ମାନେ ଶୈତାନ କଣ କହୁଛି, ତମେ ତାକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ସାଥ ଦଉଛ, ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ କରୁଛ, ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋପଲ ସବୁ କିଛିରେ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଦ 11 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିପାରେ ଆପଣ ତାହା ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବ କିପରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଏଇଠି କଣ ଶୈତାନ କଣ କହୁଛି,
ତମେ ଯଦି ତାର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛ ବୋଲେ, ତାର ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନଉଛ ବୋଲେ, ସେ ତମକୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ସେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଯିଏ ତମକୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଇବ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ରିପିଟ୍ କରିଦଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଦେଶରେ ଆଇବୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ଆଇବୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଆଇବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ମାନେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାପରେ 11 ଆମେ ପଢା, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିପାରେ ଆପଣ ତା ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବ ଯେ କିପରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଶାପ, ମାନେ ଏଇଠି ଯେମିତି ପ୍ରଥମରେ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସେ ମାନେ ଶୈତାନ କଣ କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ତାର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲେ ସିଏ କେମିତି ତୋର ସାମ୍ନାରେ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଟକ୍କର ଦଉଛି। ତାକି ପ୍ରଭୁ ସେ ଶୈତାନ ଜାଣିନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାକି ମଣିଷର ମନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିছে, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇଛି। ବାକି ଆଇବୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲା ସିନା କଦାପି ପାଟିରେ ଟିକେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଏ ବଚନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେ ଆମର ଜୀବନର ନାଇକି ଆମେ କେତେ କଣ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ହେବା। ମୁଁ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ କେତେ ଥର ପଢିଲେ ବି ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପରି ତ ଆମେ ହେଇପାରିବାନି, ବାକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ତାଠୁ ବି ଅଲଗା ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆମେ କେବେ କାହାର କପି, ଆମେ କେବେ ବି ହଁ ଏ ମଣିଷ ପରେ ଆମେ ଚାଲବା ନ, ତମେ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ଉଦାହରଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ମଣିଷ ଏତେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା ହେଲେ ବି ସିଏ ନାକି ତାର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, ହେଲେ ବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ଏତେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାସକୁ ଥରେ ମାନେ ମାନେ କଣ ଯୋଉମାନେ ଜାତି ରିଲେସନସିପ ଏ ସବୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଆମ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଛି ତମ ହୃଦୟ ହଉଛି ମୋର ମନ୍ଦିର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉ କାନ୍ଥ, ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏସବୁରେ ପ୍ରଭୁ ରହୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆନ୍ସର ଦଉଛ ବୋଲେ ତମେ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ହିଁ ଦେବ ଯେ ଏ ଭଉଣୀ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁକୁ ମାଟିରେ ଘର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରୁନି। ଯଦି ତମେ ବାସ କରୁଛୁ ବୋଲି ଯଦି ତମେ ମତେ କହୁଛ, ତମେ ବି ବାଇବେଲ ଭିତରୁ ହିଁ କାଢିଦେବ ଯେ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ବାସ କରୁଥିଲା। ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିଲା, ନୂତନ ନିୟମରେ କଦାପି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛି, ତମ ହୃଦୟ ହଉଛି ମୋର ମନ୍ଦିର। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜିରୁସାଲେମର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାଟିଗଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଭିତରେ ଥିଲା ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା, ବାହାରିକି ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କଲା। ଏଟା ହଉଛି କଥା। ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଥରେ ଯଦି ୱାନ୍ସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାସ କଲା। ଆଉ ତମକୁ କୋଉ ଜାଗା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ତମେ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋର କଥା ତମେ ଶୁଭୁଥିବ, କାହିଁକିନା ମୋର ସ୍ପିକର କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ନିଜର ପାଟିରେ ମତେ ଯେତେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମୁଁ ତମ ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଥା ହଉଛି। 1 ମିନିଟ୍। ଆଜି ମୁଁ ପଦ 2 ମୁଁ ପଢିପାରିବି କି ନାଇଁ ଜାଣିନି, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଟାଇମ୍ ଦଉ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟି ତଳକୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରାପୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ନ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟିରୁ ତଳେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। କାଲିକି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବନେଇବି। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ବହୁତ 2-3 ଦିନ ମୁଁ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ପଢିବି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆଇବର କିଛି ଇତିହାସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ଏଇଠି ଶୈତାନ କଣ, ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଶୈତାନ କଣ କଲା, ଆଇବର ବେଶୀ କାରଣ ଅଛି, ବାକି ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ବୋଲେ ସିଏ କଣ କରବ, ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି। ପଦ 12 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ସହିତ ତୁମେ ଯେପରି ଚାହଁ କର, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୈତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି,
शैतान कहला तार जेकोसी जिनस तू जदि नष्ट करू से जदि अभिशाप कर तार प्रभु कौन कहला हौ ठीक अच्छी तार जेकोसी जिनस अच्छी तू नष्ट कर तो जमती इच्छा ताको सेमती कर सहीटा तुम जब धार्मिक अच्छे तुम अनेक प्रकार ताड़ना आस तुम अनेक कष्ट है से तुम केबे भी हार मान नहीं तो केबे भी तुम प्रभु को पछ गुंछा अपने प्रिय भाई भणी आज कौन शैतान आमको अनेक प्रकार प्रलोभन पकेब माने ए केते धार्मिक बोली अनेक प्रकार कष्ट दे बाकी तुम से कष्ट तुम विजय होगा हेले कौन हेब तुम बच्चा ज्ञान शिखा दरकार ये आईबू माने एते धनी लोक थिला से शैतान कौन हैला ताटे माने तो तते एते धन्यवाद दोजे से माने से एते धार्मिक लोक नाही बोली माने से प्रूव करबा पई चाहुतिला जे से कौन कहला तार सब धन संपत्ति जो नष्ट करू तते अभिशाप देब तते आउ से माने कौन करबो माने तार निज धार्मिकमय जीवन कटेब ना कि तो ना रे पवित्रमय जीवन तो तार निज जीवन तो ना रे देबनी से निज को अभिशाप माने तो ना रे अभिशाप देले बोली प्रभु को कहछि बाकी प्रभु कौन कहला चैलेंज रे मैं एक्सेप्ट करली तू जाई कि ताको जा हेछ ताको ता करू बाकी तार निज जीवन को तू स्पर्श करने छोइबुन बोली प्रभु कहला तापरे आसंतु पद 13 कोन लिखा है गोटे दिन भोजी मध्य आईबुर पुओ वो झियो माने बड़ भाई घरे एकत्र होई सहित द्राक्षारस पान करते यह समय जड़े स्वर्ग देवार आईब खबर देला बड़ दान मान जमी रे ये कौन लिखाई ये आम शुणु ए पद 13 कौन लिखाई जड़े माउथरे पढ़ी दउची गोटे दिन भोजी मध्य आईबुरे पुओ वो झियो माने बड़ भाईर घरे एकत्र होइथिले सेई द्राक्षारस पान करते पद 14 यह समय जड़े संवाद बाहक माने गोटे जड़े संवाद जड़े आमको माने आईब माने घरे माने बड़ पुओ घरे गोटे बड़ भोजी चली तार झील मैंने भी थे बाकी गोटे संवाददायक माने गोटे जन आम किसी खबर देवाई आम गाँव लोक जेकोसी लोक जा मान को माने खबर दौरान सेमती गोटे संवादक थी आईब को खबर देला बलद माने जमी रे हल करुवा बेले गध गुड़ाक से निकट रे चरुथिले माने माने गध माने माने चरुथिले ये कौन लिखा है समस्त ए सब हमको बुझेबार किसी नहीं बाकी मुझे तुमको कही दौची तार धन को किंतु शैतान नष्ट कर से विषय ये लिखा है शिवर रे आक्रमण कले एवं आम ठारू समस्त पशु को नहीं गले से माने तुमर दास मान को मध्य खड़ग हत्या कले मुझे केवल एकमात्र जे कि रक्षा पाई तुमको ए विषय कहवा आसी अच्छे से एक कथा कहला बेले आउ जड़े पदार्थ आसला कहला आकाशर बिजुली पड़ी तुमर मेढ़ा छेड़ी तुमर दास मान को पड़ीदेले केवल एकमात्र मुझे रक्षा पाई तुमको ए विषय कहवाई आसी अच्छे पद 17 से कथा कहला आउ जड़े पदार्थ आसला से कहला अलदिया माने 3 दलर सैनिक पठाइले आक्रमण करे वट मान को नहीं गले समस्ते भातृ खड़गरे हत्या हेले मु केवल एकमात्र जे कि विषय आपण को कहवाई रक्षा पाई अच्छी 18 से कहला बेले अन्य जने पदार्थिक आसला कहले आपण पुओ झील मैंने जिते बड़ भाईर घरे द्राक्षारस पान खाऊले से समस्ते से एक झड़ भूमिकंप आड़ी आसला ताहां घर को भांगी देला आपण पुओ झील मैंने ऊपर पड़ी समस्ते मरीगले मु केवल एकमात्र जे कि आपण एहारू रक्षा पाई अच्छी आईबू जिते ये सब शुणिला से निजर पोशाक पत्र चिरीदेला दुख क्लांत लुंड होई तार आईबू भूमि रे बसी पड़ा परमेश्वर को उपासना कर लगिला ये कौन लिखाई पद 13 रु 20 जाए तुमको पढ़ली समस्ते बुझी पार माने आईबर जो ये आम पद 2 रे कौन शुण आईबर 7000 मेढ़ा थिला ओट 3000 थिला षंढ 1000 थिला माई गध हूँ 5000 थिला ए सबू किछि नष्ट हो गला शैतान तार सबू किछि माने पद 11 कौन लिखाई सी एते धन्य अच्छी तार जो सबू किछि नष्ट कर देबो बोले से तोते अभिशाप देबो सेइथि शैतान प्रभु कौन कला पद 12 तो जहाँ इच्छा तार धन थारे तो सबू किछि करि पारबो बोला शैतान ताको कौन कला धीरे धीरे तार माने जे गोरु मेंढा गाय जे कौन से जिनस ताठी थिला सबू किछि से कौन कला नष्ट करि देला तार चाकर मान को भी मारी देला शैतान तापर लास्ट तार पुओ झियो मान को जे कौन से संपर्क लोक थे से तार घर को भूमिकंप करिक से नष्ट कला प्रिय भाई बने तमे सेइथि पय एठी हमें कौन सिखा को गले आईबू से माने कौन कर आईबू 20 रे कौन लिखा है
आईबू माने निजर ड्रेस को चिला माने दुख अनुभव कला ड्रेस चिरी की से कौन कला माने प्रभु को से कौन कला उपासना कला बाकी आज काली कौन कौन ए सब दुर्घटना हेले आमे कौन कर प्रभु को अभिशाप दे प्रभु मो तथारे एते मो निजर जीवन को मो एते माने पवित्र सहित मो कटौतिली हेले भी तो मो प्रति एते एंती कलु बोली आज कौन कर आमे प्रभु को अनेक प्रकार कथा कहू बाकी मु कदा प्रभु को जानबाटू प्रभु को सब धन्यवाद दौचे प्रभु आज मते ए बुद्धि ज्ञान ए जीवन सुंदर जीवन देछि सेति पे मु तार काम मु आज करूछि प्रभु निश्चिंत से काम जो काम कर प्रभु से मते साथ देव मोर एक मु जदि प्रभु काम कर प्रभु मते आगु को बढ़ेबा आ मु शेष दिन जाए मु ए पृथ्वी जते दिन प्रभु मते रखुछि सेते दिन जाए मु प्रभु काम कर प्रभु गौरव प्रभु महिमा आमीन माने ए सब किछि तार पुओ झियो बा माने सब संपर्क माने नष्ट हेले गाय गद सब नष्ट हेले बे आइबो जतेले ए सब सुनिला से निजर पोशाक चिरी देला एवं दुख गान रे से लुंड होई गला से आइबो भूमि रे बसी पड़ी परमेश्वर उपासना करे लागन परमेश्वर को उपासना करे हेले भी से अभिशाप देलान पद 21 रे कोन से प्रार्थना करी कहिला मु जतेले ए पृथ्वी रे जन्म लाभ कली सेते मु थिले लंगड़ा मो पाखरे किछि न थिला ठीक सेही परि मु जतरे मृत्युवरण करबी ए पृथ्वी रे त्याग करिबा सेतेले मध्ये लंगड़ा होई हातरे जीवी सदाप्रभु सबु किछि दियन्ते एवं सबु किछि नै जानते तेणु सदाଙ୍କ नाम ही प्रशंसा जोग्य एठे कोन लेखाइ जे प्रिय भाई बहन एठे होछि केते माने गौरवर विषय सुनंतु आइबो नै के प्रार्थना कला हे प्रभु से कौन कहला प्रार्थना रे कहिला मु जतेले पृथ्वी रे जन्म लाभ कली एटे कौन लिखा है मु जतेले पृथ्वी रे जन्म लाभ कली मु सेतेले मु थिली लंगड़ा माने से वस्त्र आमे जतेले जन्म होजु आमे कौन होजु जतेले आमे मां को गर्भ रे आमे जतेले जात हो जतेले आमे पृथ्वी को आसु सेतेले आमे कौन वस्त्रहीन हे आसुचु सेंती प्रकार से कौन कहजु पद माने कौन पद 21 रे ही कौन जे ए पृथ्वी रे त्याग कला बेले सेतेले भी मध्य आमे बिना वस्त्र रे आमे जाउछ माने हमठी खाली गोटे वस्त्र थिबा सेति पे हमठी किछि न माने खाली हाथ रे जीवा सदा सब किछि दियंत एरे कोन लेखा छै आइबटी सब किछि नष्ट होला हेले भी से प्रभु कोन प्रार्थना मु जते जन्म हेतले मु वस्त्रहीन हे जन्म हेते जते मैं पृथ्वी छाड़ी जीवे सेते भी मु वस्त्रहीन हे कि मु जीवी आ प्रभु सब किछि दियंते एवं से सब कुछ नहीं जानते ये कौन लिखा है से कौन एते माने महान लोग एते माने से कौन प्रभु को मु धन्यवाद होचे तार हृदय माने प्रभु जो पवित्रमय जिश्वापा तार हृदय को तैयारी कला मु प्रभु को धन्यवाद होचे से मनीष एते माने पवित्र थिला जे कौन कहला प्रभु दियंती से नियंती तेणु सदा प्रभु को नाम ही प्रशंसा योग्य माने से कौन कला प्रभु को नाम ही प्रशंसा योग्य बोले से प्रभु को आउ धन्यवाद देला से प्रभु किछि माने कौन कहला मैंने प्रभु को किसी से मागला नहीं बाकी प्रभु को से आउ थे धन्यवाद आज आम कि कष्ट पड़ी न था जो खाली आम माने माने गोटे माने कौन गोटे चांस थिबार अच्छी बोले आम प्रभु को डाकुचु बाकी ए मनीष कौन कला सब किसी क्षति है हेले भी से कौन कला किसी प्रभु को से मागलानी प्रभु से कौन कहला माने मु जते जन्म थी मु वस्त्रहीन थी मुझे मरीजी मु वस्त्रहीन ही मरीजी से प्रभु जहाँ दयंते सी ताही नियंती आउ से प्रभुंकर नाम ही सब प्रशंसा योग्य बोली से प्रभु को से धन्यवाद अच्छे पद 22 तेबे सब घटिला परे आइबो पाप कला नहीं परमेश्वर किछि भूल भी करी अच्छी बोली भी से कहला माने से ए सब किछि माने ए सब तार माने पुओ झियो गाय गोरु ए सब किछि नष्ट होला परे भी से नाही प्रभु किछि माने लड़िला नहीं से आइबो से पाप भी कला नहीं से परमेश्वर किछि भूल करी अच्छी बोली भी से कहला माने परमेश्वर को मु किछि भूल कर प्रभु परमेश्वर किछि भूल करछि बोली भी से माने निजर पाटरे से किछि बाहर कला खाली प्रभु को धन्यवाद से पाप कला नहीं परमेश्वर को नाम एवं परमेश्वर किछि भूल करछि बोली भी से किछि कहला नहीं आज कानी आम कौन करछु टिके कौन आम जीवन रे किछि असुविधा हेले आम कौन करछु प्रभु को आम अनेक प्रकार कथा करछु प्रभु हमको दे 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 काई कि नेलु मोर एते धन थिला ए सब करी आम प्रभु को एते माने इनते टाइम आसे जे आम प्रभु को सृष्टि कर प्रभु हमको सृष्टि कर समस्त निजर माइंड ना तुम सेटअप कर तुम सेव कर रख जे प्रभु हमको सृष्टि कर से ताको जोटा इच्छा हम जीवन से खेली पारबो सेइथि पाए तमे कदा भी प्रभु को प्रश्न करि पारबने
ଯଦି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନ କଟାଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦଉ ନ ଦେଉ ବାକି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି ସେ କାମରେ ତମେ ଋଣୀ ଅଛ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଋଣୀ ତମେ ନାଇଁକି ସୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଦରକାର ପବିତ୍ରମୟ ଜୀବନ କଟାଇବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କହିଛି ପରା ମୁଁ ତମର ବାପା ମୁଁ ତମର ପରମ ପିତା ବୋଲି କହିଛି ପରା ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିତାର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ତମେ ପୁଅ ହେଇକି ଅଯୋଗ୍ୟ ତମେ ପୁଅ ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବଚନ ଥାଇ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ବି ତମେ ପାପ କରୁଛ ବୋଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି ମୂର୍ଖମୀ ଲୋକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୋଗୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଏସବୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏମିତି କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁକି ମାନେ ଠିକ କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧୋଗୀ ଫାରୁସୀ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବାର ପଚାର କିଏ ସୁସ୍ଥ କଲା ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସେ ମତେ ଆଖି ମାନେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ନାଇକି ଛେପ ପକେଇକି ସେ ମୋର ଆଖିକୁ ଲେପନ କଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ପୋଖରୀ ଯାଇକି ତ ମୁହଁ ଧୁ ତାପରେ ଆଖି ଦେଖି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଖି ଦେଖି ପାରିଲା ତାପରେ ନାଇକି ତାକୁ ଯେ ସାଧୋଗୀ ଫାରୁସୀ ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ ତାପରେ ସେ କହିଲା ମାନେ କଣ ସେ କଣ କହିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ସେ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିଛି ତାପରେ ତାକୁ ବାର ପଚାରବୁ ସେ ମାନେ ସେ ଲୋକ କଣ ହେଲେ ତମେ ବି ତାର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କହିବାର ତାକୁ କଣ କଲେ ଆରେ ଶୈତାନର ପୁଅ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛୁ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଗୌରବମୟ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଏଇଟା ହଉଛି ବକା କଥା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନର ଷ୍ଟୋରି ଯାକ ତ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଯାକ ମାନେ କଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନର ଫଲୋବର୍ସ ଏସବୁ ବେକାରିଆ କଥା ମତେ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏଟା ଛାଡ ସେ କଥା ବାକି ମୁଁ କହିଦଉଛି ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ ସିଏ କଣ କରିଥିଲା ମୁଁ 150+ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ସିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ମାନେ କଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି ବୁଲୁଥିଲା ଡକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲା ତାର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ହଉଥିଲା ସେ ସବୁ ସେ ଲ୍ୟାବରେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ କଣ କରୁଥିଲା ମାନେ ଚେକିଂ କରିକି ଲ୍ୟାବରେ ଚେକିଂ କରି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଉଥିଲା ମାନେ ଏତେ ମାନେ କଣ ମାନେ ଏତେ ସେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟରେ ଶୋଉଥିଲା ଗୋଟେ ମାଛି ବି ତାର ଜାଗାକୁ ଆସେନି ସେମିତି ସେ ନାଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ କଣ କରିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ କବର ଭଳି ରଖିକି ଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଦେହରେ କଣ ବି ରୋଗ ଅଛି କି ସେ ସେମିତି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରି କରି ତାର ଦେହରେ ସବୁଆଡେ କଣା ହେଲା ସେ 150+ କଣ ବଞ୍ଚିବ ସେ କେତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମରିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଗର୍ବ କରୁନ ଯେ ମୋଠି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ମୋର ପଇସାରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରେ ନ ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସିଏ ହିଁ ତମର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଏଲି ମାନେ ଏଲିଓକୁ ବି କୁହା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ବି ଆମ ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କଣ ଲେଖା ମାନେ କହୁଛି ତୁମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ଘରକୁ ଯିବ ସେ କୁମ୍ଭାର କଣ କରୁଛି ତମେ ଦେଖ ସେ କୁମ୍ଭାର କଣ କରୁଥିବ ସେ ମାଟି ପାତ୍ର ତାକୁ ଯେମିତି ଥାଏ ସେ ମାଟି ପାତ୍ର ମାନେ ତିଆରି କରୁ ଯଦି ସେ ମାଟି ପାତ୍ର ଯଦି ସେ କୁମ୍ଭାରକୁ ପଚାର ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ତିଆରି କଲୁ ସେ କୁମ୍ଭାର କଣ କରେ ତାକୁ ଆଉ ଚକୁଡିକି ସେ ମାଟିରେ ହିଁ ପକେଇଦବ ସେମିତି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଲୁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କଣ କରବ ଆମେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପରେ ପଡିକି କଷ୍ଟ ଦେବାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରବ ବାକି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାମୟ ଏତେ ସ୍ନେହମୟ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ବି ବଞ୍ଚନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲା ବାକି ଆଜିକାଲି ମୂର୍ଖାମୀ ଲୋକମାନେ କିଏ ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ପଡିଛନ୍ତି ପାପରେ ପଡିଛ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିବି ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆଇବ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲା ଯେ ସେ କଦାପି ତାର ପାଟିରେ ବାହାର କଲା ହେଲେ ବି ସେ ପ୍ରଶଂସା କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସେ କଦାପି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଏ ପଦ 22 ଏବେ ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ବି ଆଇବ ସେ ପାପ କଲାନି ପଞ୍ଚ କିଛି ଭୁଲ ବି ମାନେ ଭୁଲ ବି କହିଲାନି କି ଅଭିଶାପ ବି ଦେଲାନି ପଦ 2ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା
ଅନ୍ୟ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେ ଶୈତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ସଦା ଶୈତାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ଶୈତାନ ସଦାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିବରଣ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲା। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା? ଦେଖ, ତମେ ଭାବୁଛ ଶୈତାନ ମାନେ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ନାଇଁ? ମାନେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମାନେ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ କ'ଣ କରିବ? ତମର ଜୀବନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପରେ ପକେଇଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରେ, ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଥିଲି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଛି। କିଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଟ୍ରାପରେ ରଖିଛି, ମାନେ ନିଜର ହାତରେ ରଖିଛି, ହାତ ମୁଠା। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ସିଏ କ'ଣ ତା ନିଜ ଟ୍ରାପରେ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ ସଂସାରରେ ବୁଲୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି ଶୈତାନଠୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନ କଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା, ମାନେ ପୃଥିବୀରେ। ପଦ 3 ତାପରେ ସଦାବେଳେ ଶୈତାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତୁମେ ଆମ ସେବକ ଆଇବୁକୁ ଦେଖିଅଛ କି? ଆଇବୁ ଭଳି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଉପାସନା କରେ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରେ। ସେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ତାର ବିନା କାରଣରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା? ତମେ ମୋର ଆଇବୁ ମାନେ ମୋର ସେବକୁ ଦେଖିଛ କି? ସେ ବିନା କାରଣରେ ତମେ ସବୁ କିଛି ତାର ନଷ୍ଟ କଲ, ହେଲେ ବି ସିଏ ମତେ କିଛି କହିଲାନି। ସେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ତମେ ମତେ ବିନା କାରଣରେ ତା ଜିନିଷକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲ ସିନା, ସିଏ ହେଲେ ବି ମତେ କିଛି କହିଲାନି ବୋଲି ଶୈତାନ କହୁଛି। ବାକି ଶୈତାନ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣ। ଶୈତାନ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାର ଶରୀରକୁ କିଛି କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେବ। ଏଠି କ'ଣ ଶୈତାନ ଆଉ ଥରେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲୁ, ବାକି ତାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ଯଦି ତାର ଜୀବନକୁ ତୁ କିଛି ମାନେ କ୍ଷତ ଯଦି କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବ। ତାପରେ ପଦ 6 ଏପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆଇବୁକୁ ତୁମ ଅଧିକାର ଭିତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ସେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏମିତି କହିଲୁ, ମାନେ ଶୈତାନକୁ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ଠିକ ମାନେ କହିଲୁ ଆଉ ତାର ଜୀବନକୁ ତୁ ମୁଁ ଭଲ ରଖିଛି ବୋଲି ତୁ ଯଦି କହିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଜୀବନକୁ ତୁ ଯେକୌଣସି ବି କରିପାରିବୁ, ବାକି ତାର ଜୀବନକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ତାର ଶରୀର ଉପରେ ତୁ କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିବୁ, ବାକି ତାର ଜୀବନ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲା। ତାପରେ ପଦ 7 ଶୈତାନ ସଦାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଲା, ଚାଲିଗଲା, ଆଇବୁଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କ୍ଷୟ ଦେଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେବା କ୍ଷଣେ ହିଁ ଯାଇକି ଆଇବୁକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କ୍ଷୟ ଦେଲା। ମାନେ ସେ ମାନେ ଆଇବୁକୁ ଦେହରେ କ'ଣ କଲା? ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କ୍ଷୟ ମାନେ ବଥ ଯାକ ଦେଲା। ଏହା କ୍ଷତ ଗୁଡାକ ସମଗ୍ର ଶରୀର, ମୁଣ୍ଡ ଆଡେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି କ୍ଷତ ଥିଲା, ମାନେ ଏମିତି ବଥ ଥିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡଠୁ ଯେ ପାଦ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାନେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବଥ ଦେଲା ଯେ ମାନେ ତାର ମୁଣ୍ଡଠୁ ମାନେ ପାଦ ଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ପଦ 8। ସେଥିପାଇଁ ଆଇବୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପାଖରେ ବସିଲା। ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ନେଇ ନିଜର କ୍ଷତ ଥିବାର ସ୍ଥାନକୁ ସେ କୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମାନେ ସେ ନାହିଁ କି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇବୁ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦା ଯାଇ ପାଖରେ ବସିଲା। ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ନେଇକି ସେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ, ମାନେ ସେ ମାନେ ବଥ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ସେ ମାନେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଯାଇକି ବସିକି ମାନେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ନେଇକି ସେ ଅଳିଆ ଗଦା ପାଖରେ ବସିକି ସେଟାକୁ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମେ ଭାବି ଦେଖ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ, ସେ ବିନା କାରଣରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ଭାବନି ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ବି ମାନେ କାରଣ ଦଉଛି। ତମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ କରିପାରିବ, ବାକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଥିରେ ସେ ଆଇବୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସିଲା। ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ନେଇ କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠି କ'ଣ ପଦ
ଆଠରେ କ'ଣ ସେ ଅଳା ଗଦାରେ ଯାଇ ବସିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବଥ ଯାକ ହେଇଥିଲା ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଡଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇକି ସେ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାକି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝେ ପଦ 9ରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଇବୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇବୁ ନିକଟ ଆସି ତାର ଦୁଃଖ ବାସ୍ତ ଦେଖି କହିଲା, ଏବେ ବି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନାହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ ଆଜିକାଲିର ଯିଏ ବି ତମର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ହଉ, ସାଥୀ ହଉ, ମା ହଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ, କି ତମର ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ଆଜି ମୋର ପୁରୁଷ ହଉ, କି ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉ, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ତମର ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା ବୋଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ତମକୁ ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଇବୁ କ'ଣ କଲେ ତୁ ଏବେ ବି ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ବି ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦଉନୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲୁଛୁ, ତୁ ଏବେ ବି ଏସବୁ ଦେଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦଉନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁ ଛାଡୁନୁ ବୋଲି ଆଇବୁର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି। ମାନେ ତୁ ଏସବୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି କାହିଁକି ମରୁନୁ ବୋଲି ଆଇବୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି। ବାକି ଆଇବୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଇବୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ପଦ 10, ଆଇବୁ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି କଥା କହୁଛ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ମାନେ ଆଇବୁ ମାନେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଇଳା ଗଦାରେ ଯାଇ କୁଣ୍ଡଉଥିଲା। ସେ କୁଣ୍ଡେଇବା ଦେଖି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କ'ଣ କହୁଛି, ତମେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ମାନୁଛ, ଏବେ ବି ତମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉନ, ତମେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମରିଯା ବୋଲି ମାନେ ସେ ମାଇକିନା ଆସି କହୁଛି, ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହୁଛି। ବାକି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆଇବୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତମେ ଏତେ ମୂର୍ଖମୀ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଆଇବୁ ତାକୁ ପତ୍ନୀକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମେ ଜଣେ ମୂର୍ଖାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି କଥା, ତମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଝିଅ ଭଳିଆ, ତମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ କଥା କାହିଁ କହୁଛ ବୋଲି ଆଇବୁ କହୁଛି। ମାନେ ତାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସିଏ ମାନେ କହିଲା, ବାକି ଆଇବୁ ତାକୁ ଉଲ୍ଟା କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ ସହି ନେବି, ବାକି ପ୍ରଭୁକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ସେ ମାନେ ତାର ଜୀବନରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, ସେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମତେ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ମୋର ଜୀବନ ଯାଉନା କାହିଁକି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଦାପି ମୋର ପାଟିରେ ଖରାପ ମାନେ ପଦ ବାହାର କରିବି ବୋଲି ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏତେ ପବିତ୍ର କରିଦେଲା, ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ କଟେଇଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆଉ ସେ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛି ସେ ରାଜାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଇବୁ ସେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏତେ ମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞାମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କଲା, ତମେ ଏତେ ମୂର୍ଖାମୀ ପତ୍ନୀ ଯେ ତମେ ମାନେ ଏ କଥା କହୁଛ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେଉଥିବା କଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏସବୁ ଘଟିଲା, ଆଇବୁ ତାହା ଅଠରେ ପାପ କଲା। ମାନେ ଆଇବୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମେ ଏବେ ବି ଅଭିଶାପ ଦେନ, ବାକି ଆଇବୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ତମେ ମୂର୍ଖାମୀ କଥା କାହିଁ କହୁଛ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛୁ ଆମେ ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେ ସବୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଆଇବୁ କହିଲା। ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେ ସେମିତି କହିଲା। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ମାନେ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆଇବୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜର ପାଟିରେ କ'ଣ କଲା, ହେଲେ ବି ସେ ପାପ କଲା ନାହିଁ। ତାର ଏତେ କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ନେଇକି ସେ ଅଇଳା ଗଦାରେ ବସି, ଏତେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ନେଇକି ଅଇଳା ଗଦାରେ ବସିକି ସେ କୁଣ୍ଡଉଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ତାକୁ କହିଲା, ତ ଏବେ ବି ତୁ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ପଡ଼ିଛୁ, ଏବେ ବି କ'ଣ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି ସେ ପରିହାସ କରି କହିବାରୁ ଆଇବୁ ତାକୁ ମୁଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ମାଇକିନା ଯାହାର କଥା କହୁଛି ସେ ହଉଛି ମାଲିକ, ତାର ଆମେ ତାର ମାନେ ତାର ଶବ୍ଦ ଧରବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ନିଚ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଚ ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବିନି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲେ, ତମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମୀ ପରି କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେମିତି ପ୍ରକାର ହିଁ ସେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଦେବ ସେ ସବୁକୁ ବି ଆମେ ଘୃଣା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମାନେ ଆଇବୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଆଇବୁ କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ତାର ଅଠରେ ଆଉ ସେମାନେ ଥରେ ବି ସେ ପାପ କଲା ନାହିଁ। ମାନେ ସଫରେ ଏହା ତିନି ବନ୍ଧୁ ଆଇବୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେଇ ତିନି ବନ୍ଧୁ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ସେମାନେ ତାର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଆଇବୁଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସମ୍ବୋଧନା ଜଣାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଆଇବୁର ସରି 1 ମିନିଟ୍, ସରି ମୁଁ ପଦ 11 ମୁଁ କିଛି ଟପିକ୍ ମୁଁ
ପଢ଼ିଲେନି ମାନେ ତାପରେ ଏଠି ପଦ 11 ଆଇବୁ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ତମର ଇଲିପ୍ସ ସୁୟା ବିଲବା ନାଥମ ସେପରେ ତାର 3 ବନ୍ଧୁ ଆଇବୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଇ 3 ବନ୍ଧୁ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ସେମାନେ ତାର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆଇବୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଏଠି ମାନେ ଆଇବ୍ର ଗୋଟେ 3ଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମାନେ ଆଇବ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମାନେ ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ପଦବାର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 3 ବନ୍ଧୁ ଦୂରରୁ ଆଇବୁକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ତା ଚିହ୍ନି ପାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଆପଣା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ମାନେ ଆଇବୁକୁ ମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ତାଙ୍କେ ଚିହ୍ନିକି ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ମାନେ ଏତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତାର 3 ସାଙ୍ଗ ନାଇକି ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଚିରି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଲଗେଇକି ତାଙ୍କେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କେ ଆଉ କିଛି ପଦ ବାହାର କଲେ ନାହିଁ ମାନେ ତାର କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ତାଙ୍କେ ଆଉ କିଛି ପାଟିରୁ ବାହାର କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ଆଇବୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲା ହେଲେ ବି ସେ କ'ଣ କଲା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସିଏ ଭାବି ନେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ପଦ 13 ମୁଁ ପଢ଼ି ଦଉଛି ତାପରେ ସେଇ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆଇବୁ ସହିତ 3 ଦିନ 7 ରାତି ଭୂମିରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ପଦଟିଏ କଥା ବାହାର ନଥିଲା ସେ ଆଇବୁଙ୍କୁ କଥା ପଦେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଆଇବୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ଆଇବୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ମାନେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପଦରୁ କଥା ବି ବାହାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଇବୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ସହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଆଇବୁ ପୁସ୍ତକ 1 ଆଉ 2 ଆମେ ଶିଖିଲୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଆଇବୁ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲା ହେଲେ ବି ସେ ପଦେ ବି ତାର ନିଜ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କିଛି ମାନେ ପଛ ଗୁଞ୍ଚା ହେଲା ନାହିଁ ସେ କଷ୍ଟ ହଉ ନା ପଛେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକାର ସିଏ ହେଉଛି ମାଲିକ ସିଏ ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇପାରିବ ସିଏ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଇପାରିବ ସିଏ ଆମକୁ ଧନ ନେବ ସିଏ ଧନ ମାନେ ମାନେ ଦେବ ଏସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କର ଗୋଟେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଶୈତାନ କ'ଣ କହିଲା ତାର ସବୁ କିଛି ଯଦି ତୁ ନେଇଯିବୁ ବୋଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତତେ ଅଭିଶାପ ହେଲେ ବି ତାର ସବୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ସିନା ତାକୁ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ଦେହକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବଥ ଯାକ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡଠୁ ପାଦ ଯାଏ ତାମାନେ ଏତେ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଯେ ସେ ଅଇଳା ଗଦରେ ବସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଗିନା ବସି ସେ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଲାଗଲା ହେଲେ ବି ତା ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ ବି ସେ ଅଭିଶାପ ତାର ମାଇକିନା ଆସିକି ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା ତୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଗଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ ଯେ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉନୁ ତୁ ମାନେ ମରିଯା ପଛେ ସିନା ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ବାକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏ ମୂର୍ଖମୀ ଏ ଆଇବୁ କ'ଣ କଲେ ହେ ମୂର୍ଖମୀ ପତ୍ନୀ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛି ଖାଲି ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେବ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମାନେ ସେ ମାଇକିନାକୁ କହିଲା ତାପରେ ମାନେ ଆଇବୁର ଗୋଟେ 3ଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଆସିକି ଆଇବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ଦେଖେ ଏତେ ମାନେ ଦେଖିକି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରିକି ତାଙ୍କେ ବି ଆଇବୁ ପୁରା ଦୁଃଖ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କେ ବସିଲେ ପଦେ ବି କଥା କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ କେତେ ବି କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୁ କେତେ ଦିନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପୁଲି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କଲେ ସିଏ ମୋର କେବେ ବି ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ଯାଏ ତମେ ସହିନ ସେ ଯାଏ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନ ତମେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ତମେ ସ୍ନେହ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତମେ 2ଟା ଜିନିଷର ତମେ କେବେ ବି ମାନେ କ'ଣ ମାଲିକ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠିକ୍ କାମ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କର ତମେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସେବକ ହେଇପାରିବନି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଆଇବୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ଯେ କଦାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବହିଲାନି ଯେ କଦାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲାନି କେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ଚାଲିବୁ ବୋଲି ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ମାନେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ନାଇକି
ମାନେ ସେଭ୍ କରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଶିଖେଇଛି ତମେ ଆଉ ଥରେ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଶିଖେଇଲି ତମେ ବାଇବେଲ ପଢି ସେଟା ଶିଖିପାରିବ। ଆଇବ ପୁସ୍ତକରୁ ମାନେ ତମେ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଠୁ ତମେ ପଦ ତମେ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପଢି ପାରବ। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଣିବି ପଦ 3 ଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଇବରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଆଇବ କଣ କଣ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା। ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଆମକୁ ଶିଖେଇବା, ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା। ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ କିଛି ଶିଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବଚନ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେବାନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯୀଶୁ ବାପାକୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୋଲ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଖୋଲ ଯେ ବଚନ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ବଚନରେ ଚାଲିପାରିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନିଜର ଜୀବନ କଟେଇ ପାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କର, କାହିଁକିନା ଏ ବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ସେବକ ତାଙ୍କମାନେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଶିଖିକି ଚାଲିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁର ଜୀବନ ହଉଛି ବହୁତ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ କିଛି ଏସବୁ ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁର ଜୀବନ ହଉଛି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଯାଇପାରିବା। ଯୋଉ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇନ ସେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ତାର ଅର୍ଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାର, ଯଦି ଆମେ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କଦାପି ଜାଣିପାରୁ। ସେଇଥି ଆମେ ସଂସାର ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ। ଆମେ ସଂସାର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଦିନରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି ସେ କାମକୁ ଆମେ କରି ଚାଲବା। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରଖିଛି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ କାମ କରା। ମୋର କୋସିସ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ହଉଛି କୁମାର, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଟି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ସିଏ ମାନେ ତିଆରି କରିବ, ଯେମିତି ପ୍ରକାର ସିଏ ଆକାର ଦେବ ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଚାଲିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମତେ ପ୍ରଭୁ ବଚନର ମତେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବଚନରେ ସେବିକା ରୂପେ ମତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାନେ କଣ ମାନେ ଟ୍ରାପରେ ମତେ ଚଲଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ସେ ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବିକା ହିସାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି ସେ କାମରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏ କାମରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ MMB ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଜଣେଇ ପାରବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି MMB ଗ୍ରୁପରେ ନ ଜଏନ୍ ହେଲେ ବି ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ବାଇବେଲ ପଢିକି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମ ଗାଁ ହଉ ତମେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଆମେ କୋଉ ବନ୍ଧନର ଲୋକ ନା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ଆମେ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଖାଲି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ। ଆଉ ଆମେ ଯୀଶୁ ହଉଛି ରାଜା, ଆମେ ତାର ପ୍ରଜା। ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ପାଇଁ ହଉଛି ପ୍ରଜା କଣ କରୁଛି, ରାଜା ଯୋଉଟା କହିବ ପ୍ରଜା ମାନେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଜା। ଆମେ ସଂସାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଜା ହେଇକି ଆମେ ବଚନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତମେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଭଉଣୀ କଣ କହୁଛି। ଆମେ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଏ ସବୁ କିଛି ଆମ ରୁଲ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ସଫା କର। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଶୈତାନ ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ କଟେଇ ପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଟା ଆମର ଚେଷ୍ଟା। MMB ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଜୀବନ କଟେଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ କେବେ ତେଲରେ ଆସୁନି, କେବେ ପ୍ରଭୁ ପାଣିରେ ଆସୁନି, କେବେ ପ୍ରଭୁକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁନି। ଏସବୁ ତମ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ମାଳାରେ ଆସୁନି, ପ୍ରଭୁକୁ ବାଇବେଲରେ ଆସୁନି। ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଖାଲି ବଚନରେ ଆସୁ। ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ବାଇବେଲ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଲେ ଶୈତାନ, ସେ ସବୁ ବେକାରିଆ କଥା। ତମେ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଶୈତାନ ଡରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଖାଲି ବାଇବେଲ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମାନେ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇଲେ ଶୈତାନ, ଏସବୁ ମୂର୍ଖାମି କାମ। ଆଉ ତମେ ଭାବୁଛ ମାଳା ଯଦି ପିନ୍ଧୁ ବୋଲେ ଏସବୁ ବେକାରିଆ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜନେସ, ଏଇଟା ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁକୁ ଜିନିଷରେ ରହୁନି। ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତା ବ୍ୟତୀତ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମାଲିକ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡିପଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଜାଣିବା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରି ସବୁ କିଛି ଅଧିକାର ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ସିନା ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆମର। ଆମେ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ମୂର୍ଖାମି କାମ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମୂର୍ଖାମି କାମ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ
ठीक रास्ता रे नेबा पई चाहू छ समस्त प्रभु को जानि पारंतु जीवित परमेश्वर को जानि पारंतु समस्त प्रभु को नारे जीवन जीवन कटंतु से आम चेष्टा प्रभु निश्चिंत आम जदि सत्य शिक्षा चलचे आम जदि प्रभु को काम कर प्रभु आम को बढ़ेब आमती आम जदि बढ़ुचु बोले एमती मु मोर चेष्टा मोर मोर ओडिशा को मुझे बंजे बोली मोर चेष्टा मु निश्चिंत मु ओडिशा आसिकी मु एबे बाहर अच्छी मु निश्चिंत ओडिशा आसिकी मो गाँ गाँ जाई मु प्रचार करबे आ जे कोनसी लोक को निज गाँ को तमे वेलकम करा पई चाहूछ बोले तमे कमेंट बॉक्स रे तमे नंबर दे पारबो भौणी आम गाँ रे इनती अनेक प्रकार पाप रे पड़छंती अनेक प्रकार रूल्स रे पड़छंती अनेक प्रकार मूर्ति पूजा रे पड़छंती तमर शिक्षा निहाती आवश्यक बोले तमे जदी भाबुछ बोले तमे मते माने कमेंट बॉक्स रे नंबर दे पारबो से नंबर रे मु तुमको कांटेक्ट करके मु तुमने गाँ को निश्चिंत आसबे आमर एमएमबी ग्रुप भी तुमने गाँ को आसिकी प्रचार करबे सत्य शिक्षा समस्त जान निहाती आवश्यक आ जब तुम शिखुच बोले तमे भी चुपचाप रहबे तमे भी प्रभु को शिक्षा समस्त गाँव रे जणैबो आमर चेष्टा कोन समस्त प्रभु को जानतु ए पापमय जीवन रे लुसिफर बंधन ठू समस्त आजाद हे प्रभु को नारे निजर जीवन कटंतु बोले आमर चेष्टा आ समस्त प्रभु जब जानले समस्त आम पाए माने कोन आमे समस्त प्रभु को झियो पुओ है कि निजर जीवन कटेबा आमे होचे शैतान रो पुओ छने आमे होचे प्रभु को पुओ जे सेति पहले हम जीवन को आमे पवित्र करबा निहाती आवश्यक पवित्र एकमात्र पवित्र माने एकमात्र परमेश्वर ही पवित्र आमे होचे तार कोन मु कहथली सिपाही आमे होचे तार आत्मिक योद्धा आमे होचे तार पुओ झियो से पिता को स्थान आमे केबे नै पारबारने आमे होचे पितांकर कोन पुओ झियो है कि हम जीवन कटेबा प्रभु पिता जो काम दे से काम आमे नम्र सहित काम करबा पई चलेबा प्रिय भाई माने एतके मो वीडियो को समाप्त कर समस्त वीडियो आज वीडियो रे किछ आज वचन रे किछ सिखितिबा समस्त को सिखाओ आ शेयर करो सब्सक्राइब करो हम तुमको लास्ट रे मु गोटे माने माने सूचना माने देबा को चाहू छी जे कोन से रकम मोर फेसबुक रे जो फ्रेंड रिक्वेस्ट छाड़ो से सब छाड़ो नहीं तुम जदि मोर वीडियो देखा पाई चाहूछ यूट्यूब रे सर्च कर माने सब्सक्राइब लेखाइनी सर्च खाली लेखाइ जे सेटा तुम सर्च करबो बोले मु जेते बेले भी मो वीडियो जदि बनौची सेते तुम आडे अपडेट आसी पारबो तुम देखि पारबो आ समस्त को प्रभु को नारे मो समस्त को आशीर्वाद कर समस्त भलो थिबा प्रभु जी समन को सुस्थ सबल रखिता ओके नमस्कार।